Good afternoon children. Today we are going to discuss how to compare mixed fractions. Okay my dear students. So first of all you see here. So 3 whole 2 by 3 and 4 whole 1 by 3. So here what you have to do is you have to compare the whole part. Okay. So ఈ whole numbers ని మీరు కంపేర్ చేసినట్టయితే so 3 is smaller than 4. 3 is smaller than 4. So the fraction containing 3 is smaller than 4 whole 1 by 3. So next see here what is the solution if the whole numbers are equal? Okay now, so in this case you have to compare the fractions. So ee fractions ni meer compare cheyali students. So see here whole numbers 5 and 5. So itvanti case lo manam ela cheptamu anante, so see here the fraction in 5 whole 3 by 5 is 3 by 5 and the fraction in 5 whole 1 by 5 is 1 by 5. So now you can clearly see these are like fractions. Denominators ela unnai nana same unnai. These are like fractions. Nana like fractions lo numerator denikaithe peddaga untundo ade biggest fraction. So 5 whole 3 by 5 is greater than 5 whole 1 by 5. Next ikkada chudandi students. So what is the way, the method how you have to solve if the whole numbers are same but the fractions are unlike fractions? Nana ikkada like fractions unnappudu emo compare chesi cheptaru, ikkada different whole numbers unnappudu compare chestaru. Mari itvanti situations lo ela cheyali? Endukante ikkada same unnai, whole numbers aneti same unnai, fractions different ga unnai. Ikkada manam edi greater edi smaller ani cheppi easy ga chepparaadu kada. So see here, so I will write down the question. 2 whole 4 by 7 and 2 whole 5 by 8. So ikkada rendu kuda whole numbers same nana. So 4 by 7 and 5 by 8. So వీటిలో గ్రేటర్ ఏది స్మాలర్ ఏది చెప్పాలి అని అంటే ఇవి లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అయి ఉండాలి స్టూడెంట్స్. సో లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కావాలి అని అంటే మీరు ఏం చేయాలి? సో 7 into 8 into 8, 8 కి into 7 into 7 మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద yesterday's video. So for this fraction you have to multiply the other fraction denominator. మీరు ఈ ఫ్రాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫ్రాక్షన్ కాకుండా మీరు దేంతో అయితే కంపేర్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఫ్రాక్షన్ యొక్క డినామినేటర్ని న్యూమరేటర్ డినామినేటర్కి మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఈ ఫ్రాక్షన్కి ఏం చేయాలి? ఈ ఫ్రాక్షన్ కాకుండా ఓకేనా మిగిలిన ఫ్రాక్షన్ ఏంటి? 5 by 8. దీని డినామినేటర్ని న్యూమరేటర్ డినామినేటర్కి మల్టిప్లై చేయండి. 4 8s are 32, 7 8s are 56. నెక్స్ట్ 5 7s are 35, 8 7s are 56. సో దీంట్లో బిగ్గెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఏంటన్నా ఇది ఓకేనా. సో 2 whole 5 by 8 ఈజ్ నో గ్రేటర్ దాన్ వాట్ నాన్న 2 whole 5 by 8 అనేటిది గ్రేటర్ దాన్ 2 whole 4 by 7. సో దిస్ ఇస్ how you compare what nana mixed fractions of same whole number but different in what nana fractions. Clear? So next we will go to what nana. So now see here how to write these fractions in the ascending order. Okay na mixed fractions ni manam ascending order lo ela rayali ani ante nana ikkada manaku ascending order ante telusu chinna values. So we have to arrange the values from small to big. From where nana small to big. So ikkada chudandi. So see here first of all you have to check what ane ee mungatuna numbers check chesukovali. Ikkada different numbers unnai, 3 4 2 1 ila unnai. So ikkada మీరు ఏం చేయాలి స్టూడెంట్స్? సో 1 ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ వాట్ నానా 2 ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ 3 ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ 4. సో 1 కంటైన్ చేసే ఫ్రాక్షన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని ఫస్ట్ రాయాలి. నెక్స్ట్ 2 ఉంది కదా, 2 కంటైన్ చేసే మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని సెకండ్ రాయాలి. 3 కంటైన్ చేసే మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని థర్డ్ రాయాలి. 4th కంటైన్ చేసే మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని ఫోర్త్ రాయాలి. దిస్ ఈజ్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్.
సో సార్ మరి ఇప్పుడు వీటికి ఎలా చేయాలి సార్? ఇప్పుడు హోల్ నెంబర్స్ అన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి. హోల్ నెంబర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటే డైరెక్ట్ మీకు ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది అనేది తెలుస్తుంది. కాకపోతే హోల్ నెంబర్స్ సేమ్ ఉండే వరకు మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతారు? చెప్పలేరు. సో ఇక్కడ మీరు ఈ ఫ్రాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసుకోండి, ఓకేనా? సో ఈ ఫ్రాక్షన్స్ని తీసుకొని మీరు ఏం చేయండి అని అంటే, సో యూ ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ 5, 2, 3, 3, ఓకేనా? 5, 2, 3, 3కి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన, 5, 2, 3కి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన మీకు సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది స్టూడెంట్స్, దట్ ఈస్ 30, ఓకేనా? సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇప్పుడు 30 రావాలి అంటే 5కి ఏం మల్టిప్లై చేయాలి? ఇంటూ 6. సో 3, సో ఇక్కడనే రాస్తాను చూడండి స్టూడెంట్స్. సో 5ని ఇప్పుడు మనం ఇంటూ 6 2 30గా చేంజ్ కావాలి అంటే ఏం మల్టిప్లై చేయాలి? 15 ఇంటూ 15. సో 3 టేబుల్లో 30 ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇంటూ 10. సో 3 టేబుల్లో 30 ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇంటూ 10. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సో ఇట్లా చూసుకున్నట్టయితే 5 6 30, 3 6 18, 5 15 30, 1 15 15. నెక్స్ట్ 2 10 20, 3 10 30, 1 10 10, 3 10 30. సో ఈ రకంగా చూసుకున్నట్టయితే సో 3/5, ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ వాల్యూ, ఓకేనా? దీని తర్వాత స్మాలెస్ట్ ఏంటి? 15/30. దాని తర్వాత స్మాలెస్ట్ ఏంటి? 18/30. దాని తర్వాత 20/30, ఓకేనా? సో ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేశారు స్టూడెంట్స్. సో ఇప్పుడు దీని వాల్యూస్ ఏమయ్యాయి, ఓకేనా? సో నేను ఇలా రాస్తున్నాను మీకు అర్థం కావడం కోసం. 10/30, 15/30, 18/30, 20/30. సో ఈ 10/30 వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్? 1/3 is smaller than 1/2. 15/30 దేనికి ఈక్వల్? 15/30. 1/2 is smaller than 18/30. 3/5 is smaller than 20/30, that is equals to 2/3. సో ఇవి కంటైన్ చేసే ఫ్రాక్షన్స్ ఏ ఉన్నాయో ఆ ఫ్రాక్షన్స్ని రాసేస్తే సరిపోతుంది స్టూడెంట్స్. సో దాన్నే రివర్స్గా రాస్తే దట్ ఈస్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్, ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ హౌ యూ అరేంజ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇంటూ అసెండింగ్ ఆర్డర్స్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నౌ సీ హియర్, నాన్న ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. సో ఇక్కడ మనము గ్రేటర్ దాన్ స్మాలర్ దాన్ ఎలా మనము చేయాలి అనేది చూడండి. ఇది గ్రేటర్ దాన్ సింబల్, ఇది స్మాలర్ దాన్ సింబల్, ఇది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు. సో ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్. సో 3/4 ఇక్కడ ఫస్ట్ మీరు కంపేర్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డినామినేటర్స్ ఏమున్నాయా ఇంకా ప్రొసీడ్ కావచ్చు. న్యూమరేటర్ ఏది పెద్దగా ఉంటే అదే మన గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ అవుతుంది. సో 3/4 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్కి ఈ సింబల్ని యూజ్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి 7/12 ఉంది, 11/12 ఉంది. సో ఇందులో ఇదేమవుతుందని గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ అవుతుంది. సో 7/12 అనేటిది స్మాలర్ దాన్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్, గ్రేటర్ దాన్ అంటే రైట్ సైడ్ చూపెడతాం స్టూడెంట్స్ ఆరోస్ని. సో ఇక్కడ 13/7 రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈక్వల్ సింబల్ పెడుతున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా డినామినేటర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్. సో 121 పెద్దదా 112 పెద్దదా? అబ్సల్యూట్లీ యూ నో 121 is the biggest value, ఓకేనా? సో 121/125 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 112/125. సో ఈ రకంగా మిగతా క్వశ్చన్స్ మీరు ఓన్గా చేయొచ్చు స్టూడెంట్స్. సో ఐ విల్ టెల్ ఎస్పెషల్లీ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఇది మీకు కొంతవరకు కొంచెం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. సో అంటే ఇట్ ఈస్ సమ్ డిఫికల్ట్ టు సాల్వ్. సో ఇటువంటి వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్తాను. సో 5 whole 2/3 బాక్స్ 2 whole 1/4. సో ఇక్కడ డినామినేటర్స్ని యాస్టీస్గా రాయండి, చేంజ్ చేయొద్దు. సో ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ఎలా వస్తుంది ఈ ప్లేస్లో అంటే 3 ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న నెంబర్ని మల్టిప్లై చేయండి, డినామినేటర్ని హోల్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయండి. 3 5s are 15. వచ్చిన ఆన్సర్ని న్యూమరేటర్కి యాడ్ చేయండి. 15 + 2 ఎంత నాన్న? 17. సో క్లియర్. నెక్స్ట్
4 2s are 8, 8 plus 1 ఎంత నాన్న 9. సో ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, సో 17/3 వచ్చింది, 9/4 వచ్చింది. డినామినేటర్స్ సేమ్గా లేనంతసేపు మనము ఏది గ్రేటర్ ఏది స్మాలర్ చెప్పరాదు. సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ కంపేర్ ఎలా చేయాలి అనేది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇక్కడ ఈజీగా కంపేర్ చేసే మెథడ్ ఏంటిది, 17 × 4 దీన్ని దీని డినామినేటర్కి మల్టిప్లై చేయి, దీన్ని దీని డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేయి. 3 × 9. సో 17 4s ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఏంటిదన్న, దట్ ఈస్ 68. 3 9s are 27. అంటే దిస్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ దిస్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ పెట్టేయండి. సో 17/3 అనేది గ్రేటర్ దాన్ వాట్ అన్న 9/4. సో క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ వరకు, రైట్? సో నౌ యూ సీ హియర్. సో సెకండ్ బిట్లో చూడండి స్టూడెంట్స్, 3/5 ఉంది, 7/8 ఉంది. సో ఇక్కడ నేను చెప్పిన మెథడ్ని ఫాలో అవ్వండి, దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. క్లియర్? సో వాట్ ద మెథడ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఈజ్, సో ఇక్కడ 3/5 ఉంది, 7/8లో ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది తెలుసుకోవాలి మీరు. సో తెలుసుకోవాలి అని అంటే దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఐ విల్ టేక్ ఇక్కడ ABC ఈ క్వశ్చన్స్ నేను తీసుకుంటాను, మిగతా క్వశ్చన్స్ మీరు ఓన్గా చేయండి. సో 3/5 బాక్స్ 7/8. సో ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే నథింగ్ బట్ 3 ఇంటూ దీని డినామినేటర్ 8, సో 7 ఇంటూ దీని డినామినేటర్ 5. అంటే మీరు క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, మీకు అర్థం కాకపోతే ఇట్లా ఆరోస్ పెట్టుకోండి, దేనికి మల్టిప్లై చేయాలని అర్థమైపోతుంది. అంటే మధ్యలో క్రాస్ పెట్టుకోండి, అంటే ఇంటూ పెట్టుకోండి, ఓకేనా? ఇది దీనికి మల్టిప్లై అవుతుంది, ఇది దీనికి మల్టిప్లై అవుతుంది. సో ఇక్కడ 3 8s ఎంత వచ్చింది, 24 వచ్చింది. ఇక్కడ 7 5s ఎంత వచ్చింది, 35 వచ్చింది. సో 24 అనేటిది 35తో పోల్చుకుంటే 24 ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ 35. సో ఇక్కడ మీరు ఏం సింబల్ పెట్టాలి, 3/5 ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ 7/8. సో నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది అని అంటే B1 1/6 2/3 ఉంది స్టూడెంట్స్. సో నా వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ 1/6 2/3ని మీరు కంపేర్ చేయాలి అని అంటే యూ మల్టిప్లై 1 2 3 and 6 2 2. సో 1 × 3 2 × 6 1 3s are 3 2 6s are 12. సో 3 ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ 12. సో ఇక్కడ మీరు స్మాలర్ దాన్ సింబల్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సి విత్ చూడండి స్టూడెంట్స్, 2/3 బ్రాకెట్ 5/6. సో ఇక్కడ చూడండి, సో దిస్ ఇస్ మీకు నచ్చిన మెథడ్ చేయవచ్చు, లేకపోతే ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్తాను చూడండి. వద్దులేండి, ఒకటే మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి, ఓకేనా? సో 2/3 5/6 క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. 2 6s are 12, 3 5s are 15. సో 12 ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ 15, సో స్మాలర్ దాన్. సో ఇంకా ఫైనల్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 10/12 బాక్స్ 12/24. సో ఇటువంటి వాటిని ఈజీగా చేయడానికి ఒక మెథడ్ చెప్తాను స్టూడెంట్స్. ఎప్పుడైతే నెంబర్ పెరుగుతుందో మల్టిప్లికేషన్ టఫ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే డినామినేటర్స్ని న్యూమరేటర్స్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి, లేదా లింక్ దొరుకుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. సో 10 12 కంపేర్ చేయండి, దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ లింక్. బట్ 12 చూడండి, 12 24 అంటే 12 యొక్క మల్టిపుల్ 24, అంటే 12 2s × 2. సో ఇక్కడ చూడండి 20/24 దీని వాల్యూ ఎంత, 12/24. మన టార్గెట్ ఒకటే ఉండాలి స్టూడెంట్స్, ఏంటిదని అంటే డినామినేటర్ సేమ్ కావాలి. సేమ్ కావడానికి మనం ఏం చేయాలో అది చేయాలి అంతే. సో ఇక్కడ చూడండి వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. సో 20/4 ఇది గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ అవుతుంది, ఎందుకంటే దీని న్యూమరేటర్ పెద్దది కదా, డినామినేటర్ సేమ్ అయిపోయినాయి. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు చెక్ వాట్ నా న్యూమరేటర్స్లో ఇది పెద్దగా ఉంది కాబట్టి 20 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వాట్ నా 20/24 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 12/24. ఇక్కడ మీరు ఏం పెట్టాలి, గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ పెట్టాలి. సో ఈ రకంగా ఏంటిదన్నా మన సెకండ్ బిట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది స్టూడెంట్స్. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ టుడే. మీన్ వైల్ టేక్ కేర్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.